प्रभु ए सुंदर सुजोग मते देइछंती आज तांकर गौरव निमंते तांकर जहा किछि प्रभु आम जीवन रे करंती से सब ही आम जीवन रो बड़ बड़ साक्ष्य आउ से साक्ष्य गुड़िक ही आमान को जीवन रो विश्वास को आहुरी वृद्धि करे। प्रिय प्रभु को दासी को मध्य विशेष धन्यवाद दिए, भाई को भी धन्यवाद दिए। मो जीवन रे अनेक गुड़ाए विषय अच्छी जहा कि प्रभु भावी नथिबा चिंता करि नथिबा विषय गुड़िक करिसंती। आम प्रत्येक जीवन रे परी हुए से सब जदि गोटे गोटे विषय कहले समय अभाव हब, किंतु केतोटी विषय मु आज कहबी। मोर बापा होछंती जने प्रभुंक दास, प्रभुंक सेवारे से थिले। माँ मध्य बापा माँ, बापा बहुत गरीब घरर पुओ, माँ बहुत धनी घरर झियो। प्रभु सेमान को संजोग कले विवाह बंधन रे। तांका गर्भरु 3 पुत्र कन्या मान को प्रभु जन्म देले। प्रभुंक अनुग्रहरु बापा मांकर सेवा कार्य जीवन रे आम 3 भाई भूणी को मध्य प्रभु से परि भाव रे व्यवहार करिके आनिले। छोट बेलु आमे मध्य जहा सब विषय बापा मांक ठारू देखिलु सिखिलु। प्रभुंकर इच्छा योजना रे 3 भाई भूणी को प्रभु बयस क्रमे विवाह करेले। 3 जन जाक प्रभुंक सेवा रे व्यवहार हेलु। आम परिवार रे प्रभु अनुग्रह करी 3 पुत्र देले। मो स्वामी को मते, मो स्वामी मध्य प्रभुंक सेवा रे जेते बेले से बहुत कम बयस थिले, प्रभुंक पई से बहुत कष्ट सही छंती। सेटा प्रभुंकर गौरव निमंते कहूची, किछि गर्व नाही। जा द्वारा कि वर्तमान पर्यंत मध्य स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम रे तांकर कष्ट एबे पर्यंत मध्य अछि। तथापि प्रभु कढ़ी नौछंती, आगो को भी कढ़ी नेबे। आमर 3 पुओ पई सब बेले आमानकर प्रार्थना जे जेमती हेले मध्य प्रभु तुमर सेवा रे मान को तमे व्यवहार करो, तुमर गौरव निमंते व्यवहार करो। तथापि माने बड़ पुओ को प्रभु को उद्देश्य रे उत्सर्ग करा जाइथिला। से मध्य चाहिला, बाइबल ट्रेनिंग गला। तापरे तार विवाह कार्य हला परे प्रभु को दयारु प्रभु को सेवा रे से व्यवहार हला। मझिया पुओ को आमे भाबी नथिलु जे आमे किछि बाध्य करिनु किबा कहिनु जे से केमती प्रभु को सेवा रे जाऊ बोली। हमर इच्छा थिला ठीक अछि पुओ बड़ पुओ तो गला, मझिया पुओ से बैंकिंग लाइन रे जीवो, तार भलो कॉमर्स पाठ रे तार बहुत भलो ज्ञान, भलो स्टूडेंट से। किंतु जेते बेले कोरोना टाइम आसिला से समय रे तार देह बहुत खराब हे गला। एते माने सीरियस हे गला जे से समय रे समस्त जानंती बाहरे को काउ कोइली रो मध्य दर्शन नथिला। माने सेते बेले रो परिस्थिति समस्तंकर अनुभव से सब बुझेबा पई मते टाइम तो नाही। ता पई औषध किनिबा पई कोनोसी मेडिकल जीवाटा मध्य बहुत कष्ट थिला। से राती 1-2 समय रे उठी के से निजे मध्य बहुत कांदी कांदी प्रार्थना करिबा, तार माने उठी बसिबा पई मध्य ताकु शक्ति न रहिबा, एते कष्ट। से समय रे हमर हाउस ओनर तांकर अनेक रिलेटिव्स मान को कहि के किछि किछि अर्थ सहायता करी से निजे गोटे हॉस्पिटल को नहीं की गले। रास्ता रे जिबा समय रे गोटे मनीषर देखा दर्शन नथिला। आपण माने विश्वास करिवेनी, प्राय 60,000 टंकार इंजेक्शन औषध सब दरकार हला पुओ पई। कुआडू केमती आसिला से सब विषय आमे निजे मध्य आश्चर्य, किंतु प्रभु अनुग्रह कले। सेते बेले पुओ मध्य अनुभव करुथाए केमिति भाबरे प्रभु साहाय्य करूछंती। तापरे 3 मास, पूरा 3 मास मु घरे भात डाली केवल रोषेई करुथिली।
କିନ୍ତୁ ଆମର ହାଉସ ଓନରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଳି, ମାନେ ମୁଁ ଏଟା ସକାଳ ଟାଇମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ କହୁଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ମାନା ଯୋଗାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆଇଁଷ ଖାଇ ନଥିଲୁ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ। ଏସବୁ ବିଷୟ ମାନେ ଆମର ହାଉସ ଓନର କେତେବେଳେ ମାଛ, କେତେବେଳେ ମାଂସ, କେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ, ସାଧା ତରକାରୀ ଅଳ୍ପ କ୍ୱଚିତ, ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି। ଏସବୁ ମୋ ମଝିଆ ପୁଅ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ତାପରେ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ କୋରୋନା ଶେଷ ହେଇ ଆସୁଛି, ସେ ଭଲ ହେଲା, ସେଠୁ ଆମକୁ କହିଲା ମାମା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ସେତେବେଳେ ମୋର ବଡ ପୁଅ ଟ୍ରେନିଂ ରେ ଥାଏ, ମାନେ ଘରେ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଅନଲାଇନ ତାର କ୍ଲାସ ଚାଲିଥାଏ। ସେଠୁ ଆମେ କହିଲୁ ଧନ, ଭାଇ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଏବେ କରିବୁ? ବର୍ଷକୁ 1,06,000 ଏବେ ଦିଆ ହଉଛି, ତୋ ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ କାହାକୁ ମାଗିବୁ, କେମିତି କରିବୁ? ନା ମାମା, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ହେଲେ ଯୋଗେଇବେ, ଆଉ ମତେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମପୁର ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ଜଏନ କର, ମୁଁ ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେବି। ମୁଁ ତାକୁ ଅନେକ ଥର ବୁଝେଇଛି, ଆମେ ଭାବିଛୁ ତୁ ବୋଧେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲାଇନରେ ଯିବୁ, ଆଉ ଏମିତି ହବ ସେମିତି ହବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିଦି ଧରି କହୁଛି, ନାଇଁ ମାମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ମୁଁ କରିବି, ତମେ ମତେ ଭଲ ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ମତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ କର। କଣ କରିବା ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ସବୁ ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ। କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ହିଁ ଖାଲି ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ଖାଲି ଥିଲା। 40 ଜଣ ଭିତରୁ 39 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଅର ଆଉ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ଖାଲି ଅଛି, ଜୁନ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଟାରେ ତୁମେ 10,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ କଲେ ତାର ନାଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାହବ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ 10,000 କଣ, ମାନେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏଟା ମୋର ମାନେ ବହୁତ ବଡ ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ। 30 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି କେମିତି କରିବା ଆମେ, କାହାକୁ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ କେହି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ରାଜି ନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅସୁବିଧା, ଚାକିରିଆ ହଉ କି ବାହାରେ ହଉ, କେମିତି କରିବା? ମୋର ମନେ ମନେ ଖାଲି ମୁଁ ବାଥରୁମକୁ ଯାଉଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିତରେ ଖାଲି କାନ୍ଦିବି, ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବୁ, ତୁମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପିଲା ପାଇଁ ତମେ ରାସ୍ତା କାଢ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ମାଗିବା ପାଇଁ, କୁଆଡେ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆ ହଉଥାଏ ପିଲାକୁ, ଏସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି କେମିତି କରିକି ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବୁ, କାହାକୁ ମାଗିବୁ? ଆଉ ଠିକ 7ଟା ବେଳେ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବସିଛୁ ଘରେ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ଭଉଣୀ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 5 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ସେଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମତେ କାଳେ କହିବେ ଯେ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। 2 ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ପୁଅର ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 10,000 ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ମେସେଜ ଆସିନାହିଁ ମୋବାଇଲରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ସେଇ ଦିନର କଥା ଭାବିଲେ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ତାପରେ ସେଠୁ କହିଲେ, ଭଉଣୀ ପୁଅର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ 10,000 ପକେଇ ଦେଇଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ। ଏତିକି କହୁ କହୁ ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ଅନ୍ ଥିଲା, ମୋର ମଝିଆ ପୁଅ ଡେଇଁଲା, କହିଲା ମାମା ଦେଖିଲ ତ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଦୟା କଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ବଡ ପୁଅ ଆଉ ଅନଲାଇନରେ ପେମେଣ୍ଟ କଲା ସେ ପଇସା, ଆଉ ପୁଅର ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେ ରାସ୍ତା କାଢିଲେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେଠୁ ପ୍ରାୟ 10-12 ଦିନ ପରେ ମେଡିକାଲକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଯାଇଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ପୁଅଟା କିଏ ହେଇଥିବ ବୋଲି। ମାନେ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ମେଡିକାଲକୁ ଜଣେ ଯୁବା ପୁଅ ଯାଇଛନ୍ତି।
ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସେ। ସେଠୁ ହଠାତ୍ ଇଏ ଦେଖିକି କହିଲେ ତମ ନା ଏଇ ନା ନା? ନା ହଁ ଅଙ୍କଲ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଛତ୍ରପୁରରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଥିଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ପୁଅ କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି ସେ ନିଜେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଗୋଟେ 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 ବିଷୟ ମାନେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। 4 ବର୍ଷ କାଳ ପିଲାର ପଢା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଲେ। ଆଉ ଏବେ ସେ କଲିକତାରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଳକୀୟ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ମହିମା ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଜୀବନରେ ଏହିପରି ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ରାୟଗଡାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଥିଲୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟ ତ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ଯେ ଉଠିକି ଠିଆ ହେଇପାରିବେନି, ଚାଲି ପାରିବେନି, ବେକ ମୋଡି ପାରିଲେନି। ଆଉ ମୋର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଆମେ ମୋ 3 ପୁଅ ଆଉ ମୁଁ ଖଟର 4 ପଟ ଆଣ୍ଠେଇକି ତାଙ୍କ ଦେହ ଉପରେ ହାତ ରଖିକି ଆମେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ, ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଆମେ ନେଇଛୁ। ହରବଟପୁର ନେଲୁ, ଭେଲୋର ନେଲୁ, ବାହାରେ ଅନେକ ବଡ ବଡ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ନେଇ ଦେଖେଇଲୁ। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୟା କରିବେ। ଏତିକି ଗୋଟେ ବଡ ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖୁଛୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ବିଚଳିତ କରିଦିଏ, ଯାହାକି ଆମେ ଅଧିକ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭରସାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାବା ଯିବାକୁ 2 ଦିନ ଅଛି, ନାଗାଲାଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାୟ 4-6 ଜଣ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଆମର ସବୁ 4 ଫ୍ୟାମିଲି ଅନଲାଇନରେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଅ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବଞ୍ଚାଅ, ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଗଲା ପରେ ପ୍ରାୟ 15-20 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି ମୁଁ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଗଲି। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ଆଉ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବେ। କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ବାବାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଏଥିରୁ ମାନେ ମୋ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ରାଉଳ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଥରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ସିଏ ମତେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବୁଝଉଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କୌଣସି ବିଷୟ ମାଗିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟଟି ମୋ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ମାନେ ଟଚ୍ କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ମାଗିଥାଉ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତ କହିଛନ୍ତି ମାଗ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ପାଇବ, ଦ୍ୱାରରେ ମାର, ତୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କେତେଟା ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ, ଆଉ କେତେଟା ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ ଆଉ ତ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମର ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ସଫଳ କର, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ତୁମେ ସଫଳ କର। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମେ ମାଗୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ନାଇଁ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ନାଇଁ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଏତିକି ଭରସା ରହିବାର ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯାହା କରିବ ମୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ, ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯଦି ବି ଭଲ କରନ୍ତି ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ, ଯଦି ବି କିଛି ବିଷୟ ଖରାପ ବି ହୁଏ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ନାଇଁ ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହବ।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିରେ ଲେଖା ହେଲା ପରି ସେ 15-19 ପଦରେ ଯେ ଏଇ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କହିବା ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଣି ଆମମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯେ ମୋର ପିତା, ମୋର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା, ଶେଷରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, କେବଳ ଏଇ ଭରସା ନେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆସିଲେ ମୋ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଉଳ ଭାଇ ସେ କଥା ମତେ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ମନେ ପକେଇଲି, ମୋ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଏହାକୁ ସୁସ୍ଥ କର, ତୁମେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଏ କାମ ହେଇପାରିବ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ। କେବଳ ଏଇ ୱାର୍ଡରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କୋଉ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ଟଳମଳ ହେବା ନାହିଁ। ଆଇବ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟ ଜାଣିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେ କହିଲେ ଖାଲି କଣ ଆମେ ଭଲ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମନ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୋର ପରି ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ଆଜି ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ବି ବିଶ୍ୱାସର ସିଢିକୁ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମ ମୁଖରୁ ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ନ ଦଉ। ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଯାହା ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ଆଗକୁ କରିବେ, ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେନ୍। थैंक यू सबिता।